विद्यार्थी मित्रों केम छो हूँ छू गजेन्द्र पटेल और अपनी आ यूट्यूब चैनल खेरवा क्लासीस में आपनु हार्दिक स्वागत है। मित्रों 12 कॉमर्स आंकड़ाशास्त्र एनो आज आप पेपर सोल्यूशन करवानुं छे। तो मित्रों पहला मने एम को कि तमारे पेपर केवुं गयुं कमेंट बॉक्स में लखो पेपर केवुं गयुं अने पेपर में केटला मार्क्स तमारे आवशे आ तमारे फरजियात कमेंट में लखवानुं छे। बराबर। तो आज आप पेपर सॉल्व करीए छीए ए पहला हूँ तमने एक बात कही दऊं मित्रों, मैं आ चैनल पर पार्ट 1 और पार्ट 2 बंनेना बधा चेप्टरना एमसीक्यू सॉल्व करायेला ज विभागेना અને એ વખત જ્યારે હું સોલ્વ કરાવતો એ વખત બધા જ એમસીક્યુમાં મેં જ્યાં કહેવા જેવું હતું ત્યાં કીધેલું જ છે કે આ મોસ્ટ આઈએમપી છે। જો તમને ટાઈમ મળે તો એક વખત જોઈ લેજો બધા એમસીક્યુ। જો કે તમે તો હવે 12મું પૂરું થઈ ગયું એટલે નહીં જોવો। જો આ વિડીયો ધોરણ 11ના સ્ટુડન્ટ જોતા હોય તો ખાસ કરીને આ ચેનલમાં બધા જ ચેપ્ટરના એમસીક્યુના મેં વિડીયો બનાવ્યા છે, તો ખાસ વિડીયો જોઈ લેજો જેથી 20માંથી 20 માર્ક્સ પાક્કા આવી જશે। બરાબર। તો આપણે આ પેપર સોલ્વ કરીએ છીએ। હું અહીંયા લખું છું। બરાબર। તો જોજો पहलो विभाग ए पहलो एमसीक्यू सूचक आंकनी रचना में कई सरेराश ने श्रेष्ठ सरेराश गणवामां आवे छे। तो एनो जे छे आंसर ए आंसर आवशे डी। बराबर। गुणोत्तर मध्यक तर मध्यक आ पण बेठो चोपड़ी मांथी ज छे। बीजो एमसीक्यू आपणे वात करीए पासेना सूचक आंकनु सूत्र मेळववा वस्तुओना भाव सापेक्ष P1 भाग्या P0 ने खर्चनो कयो भार आपवामां आवे छे। तो ऑप्शन सी जवाब आवशे P0 Q1। बेठो चोपड़ीनो एमसीक्यू बेठो चोपड़ीनो एमसीक्यू। चलो तीजा नंबरनो जोईए। विकिरण आकृति में बधा ज बिंदुओ एक ज सुरेखा पर आवेला होय तो आर नी किंमत शुं थाय। ऑप्शन बी शू आवशे 1 अथवा -1। जोई लेजो मित्रों, पेपर लईने बेसो तो सारू रहेशे। चौथो एमसीक्यू जो सिग्मा डी स्क्वेर बराबर 0 होय तो क्रमांक सहसंबंधांकनी किंमत केटली थाय। ऑप्शन सी केटली थाय 1। केटली थाय 1। चलो पांचमो जो y नी x पर नियत संबंध रेखा 2x + 3y - 50 बराबर 0 होय तो by(x) नी किंमत केटली थाय। बधा ज एमसीक्यू बेठा चोपड़ीना छे, बेठा। तो आमा जवाब आवशे ऑप्शन सी -2/3। बराबर। अहीं बराबर कर दिए एटले तमारे क्या माइनस प्लस में भूल थाय नहीं। चलो छठा नंबर नो एमसीक्यू शू कहे जो r बराबर 0.8 होय तो सापेक्ष चलना कुल चलनो केटलो भाग नियत संबंध रेखा मॉडल द्वारा समझाई शकाय। मित्रों आ एमसीक्यू समझावती वखत मैं तमने कीधेलुं छे अहींया लास्ट में जोजो मैं कीधेलुं के 8 64% डायरेक्ट गणवानुं, कोई गणतरी करवानी नहीं। बी ऑप्शन केटला 64%। बराबर। चलो सातमो एमसीक्यू सामयिक श्रेणीना कया घटकનું अनुमान મેળવવું અશક્ય છે। તમે શેનું अनुमान ના કરી શકો? યાદચ્છિક ઘટક। શાનું યાદચ્છિક? એ ઓપ્શન। બધા બેઠા છે મિત્રો ચોપડીમાંથી। તો જો ધોરણ 11 વાળા જોતા હોય વિડિયો તો ખાસ બધા એમસીક્યુ ચોપડીના તૈયાર કરી દેજો। ચલો 8મા નંબરનું। बराबर। शू कहे वलन शोधवानी कई रीतथी टूंका गाळामां पुनरावर्तन पामती वधघटोनी असर सौथी सारी दूर करी शकाय, सारी रीते दूर थाय। तो एनो जवाब आवशे डी। शू छे? चलित सरेराशनी रीत। चलित सरेराशनी रीत। चलो 9मा नंबर नो एमसीक्यू शू कहे घटनाओं ए अने ए डैश माटे P ऑफ A छेद A डैश। मित्रों छेद आपेलू छे खास तो एनु मूल्य थशे 0। छेद आपेलू होय एटले 0। बराबर। कारण के एक पण घटक एकबीजामां आवशे नहीं। चलो 10मा नंबर नो प्राकृतिक संख्याओं A अने 20। मित्रों खास
આ એમસીક્યુમાં ઘણા બધાએ ખોટું લખેલું હશે. કેમ? તો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ a અને 20 મિત્રો શું કહેશે 1 અને 20 અથવા આ રીતે પૂછાય 1 થી 20. તો અહીંયા અને શબ્દ આપેલો છે એટલે એનો જવાબ આવશે બી 1/6. થી હોય તો જવાબ આવે 1/5. જોઈ લેજો મિત્રો ખાસ. ચલો 11મો એમસીક્યુ. નીચેનામાંથી કયો ચલ એ અસતત ચલનું ઉદાહરણ છે? અસતત તો વિદ્યાર્થીનું જન્મનું વર્ષ, ડી વિદ્યાર્થીનું જન્મનું વર્ષ, બરાબર. ચલો 12મો એમસીક્યુ. n બરાબર 4 તથા p બરાબર 1/2 પ્રાચલો વાળા દ્વિપદી વિતરણ માટે p ઓફ x નું મૂલ્ય x ની કઈ કિંમત માટે મહત્તમ બનશે? તો મિત્રો આ પણ બેઠો જ છે, આનો જવાબ આવશે. ચાલો 13મો એમસીક્યુ. એક દ્વિપદી વિતરણનો મધ્યક 5 તથા વિચરણ 10/7 છે તો આ વિતરણ કેવું બનશે? મિત્રો આ પણ બેઠો ચોપડીનો છે, જવાબ આવશે બી ઋણ વિષમ. શું આવશે? ઋણ વિષમ. બેઠો ચોપડીનો દાખલો છે, આપણે કરાયેલો જ છે સોલ્વ. ચલો 14મો. પ્રામાણ્ય વક્ર હેઠળનું કુલ ક્ષેત્રફળ નીચેના પૈકી કયું છે? બેઠો ચોપડીનો જ છે. કુલ ક્ષેત્રફળ 1 થાય, ડાબી બાજુ, જમણી બાજુ અને કુલ, તો સી ઓપ્શન 1. પ્રામાણ્ય વિતરણના મિત્રો શું કીધેલું છે? પ્રામાણ્ય વિતરણ, બરાબર. પ્રમાણિત નથી કીધું, એકલું પ્રામાણ્ય વિતરણના 99% અવલોકનો સામાન્ય રીતે નીચેના પૈકી કઈ સીમમાં હોય? છેલ્લું, ચોપડીમાં છેલ્લું આપેલું છે 99%. તો ડી બરાબર શું થશે મિત્રો? મ્યુ પ્લસ ઓર માઇનસ 2.575 સિગ્મા. ચલો 16મો. પ્રામાણ્ય. જો મિત્રો અહીંયા પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય ચલ કીધેલું છે, ચોપડીમાં પત્તું ફેરવો તો આ બાજુમાં આપેલું હોય, આ બાજુમાં, બરાબર. તો પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય ચલ માટે ચતુર્થક વિચલનની લગભગ કિંમત નીચેના પૈકી કઈ છે? મોસ્ટ ઓફ છોકરોએ ખોટું લખ્યું હશે, ઓપ્શન બી 2/3. ચલો 17મું. 3 નું 0.3 સામીપ્યનું માનાંક સ્વરૂપ. મિત્રો આ બી ચોપડીનો બેઠો, બધા જ ચોપડીના છે, એક પણ બહારનો નથી. તો આમાં જવાબ આવશે બી ઓપ્શન. માનાંકમાં x - 3 માનાંક પૂરો લેસ ધેન 0.3. ચલો 18મો એમસીક્યુ. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2. 18 ની કિંમત શું થાય? અચળ. 18 થાય, અચળ છે, અચળ, બરાબર. ચલો 19મા નંબરનો એમસીક્યુ જોઈએ. શું કહેશે? y બરાબર cx + d. જ્યાં c અને d અચળ સંખ્યા હોય તો dy ભાગ્યા dx. મિત્રો અહીંયા cx, x નું 1 એટલે c એમના એમ, તો જવાબ આવશે a c, બરાબર. ચલો 20 નંબરનો એમસીક્યુ. ઓપ્શન a પણ જવાબ c. ખાસ f ઓફ x બરાબર 3x નો વર્ગનું વિકલિત શું થાય? મિત્રો એકદમ ઈઝી, 2 આગળ આવું, 3 દુ 6 c, તો 6x. તો આ એમસીક્યુ, આઈ હોપ કે તમારા બધા એમસીક્યુ સાચા પડ્યા હશે. જે વિદ્યાર્થીને બધા એમસીક્યુ સાચા હોય કમેન્ટ કરો કે હા સર મારા બધા એમસીક્યુ સાચા છે. ઓકે. ચાલો મિત્રો વિભાગ બી 21મો નંબર પ્રશ્ન. ગર્ભિત ભાર કોને કહેવાય? તો જેને સંખ્યામાં દર્શાવી ન શકાય, બરાબર. જે 22મો નંબર. શું કહેશે મિત્રો? જો સવિચરણનું મૂલ્ય ઋણ હોય તો સહસંબંધાંક r નું ચિહ્ન શું થાય? મિત્રો ઋણ જ થાય. ઓકે. ચલો 23મો. શું કહેશે? સુરેખ નિયત સંબંધ મોડલ કીધેલું છે મિત્રો, તો y = આલ્ફા પ્લસ બીટા x પ્લસ u થશે, બરાબર. ચલો 24મો. શું કહેશે પ્રશ્ન? સામયિક શ્રેણીના ચક્રીય ઘટકને કયા સંકેત વડે દર્શાવી શકાય? તો ct, બરાબર.
25મો તો 25મો જુઓ મિત્રો તો એમાં હું તમને ડાયરેક્ટ લખાઈ દઉં ચડતા ક્રમમાં કીધેલું છે તો પહેલા 0 આવશે પછી p of a યોગ b ચલો આપણે નીચે લખીએ 1 2 3 4 1 2 3 4 અને પાંચમો p of a plus p of b જોઈ લેજો મિત્રો ખાસ 26મો અસતત યાદચ્છિક ચલની વ્યાખ્યા આપો એ તેની વાસ્તવિક સંખ્યાઓના ઘન r માં અથવા તેના ઉપગણમાં ગણી શકાય તેવી સંખ્યા ધારણ કરી શકતો હોય તો તેને અસતત યાદચ્છિક ચલ કહે છે ચલો મિત્રો 27મો શું કહે છે પ્રામાણ્ય ચલના ઘટત્વ વિધેયમાં વપરાતા અચળાંકો મિત્રો ખાસ અચળાંકો જોઈ લો તો પાઈ બરાબર 3.1416 અને બીજી કિંમત e બરાબર 2.7183 બરાબર ખાસ ચલો 28મું એક પ્રામાણ્ય વિતરણના અંતિમ ચતુર્થકો 20 અને 30 હોય તો તેની મધ્યકની કિંમત તો મિત્રો 20 અને 30 ભાગ્યા 2 50 ભાગ્યા 2 તો કેટલા થશે 25 ચલો 29 નું વાત કરીએ શું કહેશે માનાંકમાં x - 10 1/10 ને સામે આપેલ સ્વરૂપમાં દર્શાવો તો મિત્રો સામીપ સ્વરૂપ કોને કહેવાય તો a અને ડેલ્ટા તો અહીંયા a કેટલું થશે 10 અને ડેલ્ટા કેટલું થશે 1/10 30મો વિધેયના સ્થિર બિંદુઓ કોને કહેવાય તો જે બિંદુએ વિધેયની મહત્તમ અને ન્યૂનતમ કિંમત મળે તે બિંદુઓને સ્થિર બિંદુઓ કહે છે મિત્રો તમારો વિભાગ બી પણ સાચો હશે કેટલા વિદ્યાર્થી મિત્રોને 30 માંથી 30 માર્ક્સ છે એ કમેન્ટ કરો આખા પેપરમાં કેટલા માર્ક્સ આવશે 100 માંથી એ પણ કમેન્ટ કરો અને પેપર કેવું ગયું એ પણ કમેન્ટમાં લખો જય હિન્દ જય ભારત।